Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in the lecture of revision plus paper solution unit 2. Okay. So in the previous lecture we learned about the short question of the unit first, which is asked in a different types of the GTU examination. Okay. So today we are going to discuss some questions of 2 marks of the unit number 2. Okay, so let us start with the question. That the first question is, write syntax of static variable and static member function. Okay, and this question is asked in summer 2020. Okay, so let's start with its solution. That the syntax of static variable and static member function is, first of all, syntax of static variable. Okay, then what is the syntax of static variable? That is a data type, name of class, and variable name. Okay, so this is the syntax of static variable. Okay, it means you have to write the data type first, then the name of the class and scope resolution operator and variable name, as well as if you want to need the syntax of static member function, then class name, function name. Okay, so this is the syntax of static member function. Okay, so in to declare the static member function, you have to write the name of the class, scope resolution operator, and name of the function. Okay, then the second question is, explain function prototype. Okay, so this question is asked in winter 2019. Okay, then let's start that what is the
function prototype. Okay, so a function prototype is a declaration of the function that tells the program about the type of value returned by the function and the number and types of argument. ઓકે, એટલે કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ કોને કહેવાય? તો કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ ઇઝ એ ડિક્લેરેશન ઓફ ધ ફંક્શન. એટલે કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ શું છે? તો કે ડિક્લેરેશન ઓફ ધ ફંક્શન. ઇટ ઇઝ ધ declaration of the function that tells the program about the type of the value returned by the function and the number and types of argument. એટલે કે ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ શું છે? તો કે ડિક્લેરેશન ઓફ ધ ફંક્શન છે કે જે પ્રોગ્રામને કહે છે. શું કહે છે? તો કે અબાઉટ ધ ટાઈપ ઓફ ધ વેલ્યુ રિટર્ન બાય ધ ફંક્શન, એટલે કે ફંક્શન કેવા ટાઈપની વેલ્યુ રિટર્ન કરે છે, અને નંબર ઓફ ધ આર્ગ્યુમેન્ટ કેટલી છે, અને એ આર્ગ્યુમેન્ટ કેવા પ્રકારની છે. તો આ વસ્તુ જે છે એ ફંક્શન પ્રોટોટાઇપ રિટર્ન કરે છે, અથવા તો પ્રોટોટાઇપ જે છે એ પ્રોગ્રામને કહે છે. દેન the prototype declaration looks just like a function definition except that it has no body, that is, its code is મિસિંગ. ઓકે, એટલે કે પ્રોટોટાઇપ ડિક્લેરેશન જે છે એ ફંક્શન ડેફિનેશનને પણ જુએ છે, અને જો કંઈ પણ જો મિસિંગ હોય તો એ પણ જણાવે છે. એટલે કે ધ પ્રોટોટાઇપ ડિક્લેરેશન લુક્સ જસ્ટ લાઇક અ ફંક્શન ડેફિનેશન except that it has a no body, that is, its code is missing. Okay, then the third question is writes merits and demerits of friend function. કે એટલે કે ફ્રેન્ડ ફંક્શનના ફાયદા અને ગેરફાયદા એ લખવાનું છે. આ એક્ઝામ જે છે એ પણ વિન્ટર 2019ની અંદર પૂછાયેલો છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે મેરિટ્સ ઓફ ફ્રેન્ડ ફંક્શન. તો
તો સૌથી પહેલા જે છે એ આપણે લખીએ તો મેરિટ્સ ઓફ ફ્રેન્ડ ફંક્શનની વાત કરીએ તો જ્યારે તમે ફ્રેન્ડ ફંક્શન ડિક્લેર કરતા હોય તો એ વખતે there is no need to use scope resolution operator as friend keyword. એટલે કે જ્યારે તમે ફ્રેન્ડ ફંક્શન ડિક્લેર કરતા હોય ત્યારે સ્કોપ રિઝોલ્યુશન ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે ફ્રેન્ડ કીવર્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. The second merit is the friend can be defined anywhere in the program, similar to normal function. એટલે કે ફ્રેન્ડ ફંક્શન જે છે એ પ્રોગ્રામની અંદર નોર્મલ ફંક્શનની જેમ કોઈ પણ જગ્યાએ એને આપણે ડિક્લેર કરી શકીએ છીએ અથવા તો લખી શકીએ છીએ. પછી છે it can be invoked like a normal function without the help of any object. એટલે કે એ ફ્રેન્ડ ફંક્શન જે છે એ it can be કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટની મદદ વગર એ જે છે એ નોર્મલ ફંક્શનની જેમ જ ઇન્વોક થઈ શકે છે. અને છેલ્લો મેરિટ છે એનું કે એ ફંક્શન મે બી friend of more than one class. એટલે કે જે ફંક્શનને ફ્રેન્ડ તરીકે ડિક્લેર કર્યું છે તો એ બની શકે કે એણે એક કરતાં વધારે ક્લાસ હોય. તો આ જે ચાર જે છે એ ફ્રેન્ડ ફંક્શનના ફાયદા એટલે કે મેરિટ્સ છે. તો સામે એના ડીમેરિટ્સ આપણે જો વાત કરીએ તો the friend function is declared in the class but it not
a member function of ક્લાસ એટલે કે ફ્રેન્ડ ફંક્શન જે છે એ જે ક્લાસમાં ડિક્લેર કર્યું છે એ ક્લાસનું એ મેમ્બર ફંક્શન થઈ શકતું નથી એટલે કે ટુ એક્સેસ ધ પ્રાઇવેટ ડેટા મેમ્બર્સ ઓફ ધ ક્લાસ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ક્રિએટ અ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે ક્લાસના જે છે એ પ્રાઇવેટ મેમ્બર એક્સેસ કરવા હોય તો એના માટે જે છે એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો જરૂરી છે એટલે આપણે જો સેકન્ડ ડી મેં એની અંદર જ લખીએ તો કે ભાઈ ટુ એક્સેસ ધ પ્રાઇવેટ members of class it is necessary to create an object એટલે કે કોઈ એ ક્લાસના પ્રાઇવેટ મેમ્બરને એક્સેસ કરવા માટે આપણે જે છે એ ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરવો પડે છે તો આ જે છે એનો એક ગેરફાયદો છે સાથે આપણે વાત કરવા જઈએ બીજું તો કે when a function is friend more than one class, then forward declaration of class is needed. એટલે કે જ્યારે when the function is a friend more than one class એટલે કે જ્યારે કોઈ ફંક્શન એક કરતા વધારે ક્લાસની અંદર ફ્રેન્ડ ફંક્શન હોય તો ફોરવર્ડ ડિક્લેરેશન ઓફ ક્લાસ ઇઝ નીડેડ એટલે કે ક્લાસની ફોરવર્ડ ડિક્લેરેશન છે એની જરૂર પડે છે ઓકે પછી જે છે એ આપણો છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 કે ભાઈ explain memory allocation of object in class તો આ જે છે એ સમર 2019 ની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે તો યાદ રાખવાનું કે C++ ની અંદર મેમરી એલોકેશન જે છે એ એક ન્યૂ અને એક ડિલીટ આ બે ઓપરેટરોનો ઉપયોગ કરી અને કરવામાં આવે છે એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ મેમરી એલોકેશનની જરૂર પડે એ વખતે ન્યૂ અને ડિલીટ જે છે એ બે જો હોય તો એનો ઉપયોગ કરી અને આપણે જે છે એ મેમરી એલોકેટ કરી શકીએ છીએ ઓકે સો we can allocate memory at runtime within the heap of the heap for the variable of given type using a
special operator in C++ which returns the address of the space allocated, then this operator is called new operator. Okay, and if you are not is needed of dynamically allocated memory anymore, then you can use delete operator which deallocates memory previously allocated by new operator. Okay, એટલે કે જો આપણે વિધિન ધ રન ટાઈમ આપણે જો વેરિયેબલને કોઈ પણ મેમરી એલોકેટ કરવા માંગતા હોય તો ન્યૂ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી અને આપણે મેમરી જે છે એ એલોકેટ કરી શકીએ છીએ. સાથે આપણે ડિલીટ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરી અને ન્યૂ ઓપરેટર દ્વારા જે કંઈ પણ વેલ્યુ અથવા તો જે કંઈ પણ મેમરી અલોકેટ કરવામાં આવી હતી એ અલોકેટ મેમરી જે છે એ આપણે ડીએલોકેટ પણ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ જે છે એ આપણા મેમરી એલોકેશન કેવી રીતે થાય એ વસ્તુ છે. ઓકે, તો હવે આપણે જે છે એ નવા લેક્ચરમાં મળીશું નવા ટોપિક અને નવા થોડા ક્વેશ્ચન સાથે. તો ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.